ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते बड़ा सतगुरु नानक, दिन कल राखी मेरी, डंडौत बंधना अनेक वार। डंडौत बंधना अनेक वार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दी कर हथ। बलिहारी गुर अपने, बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार। जन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जामा बलिहार जी मैं अपने गुरा तो, जामा बलिहार जी मैं अपने गुरा तो। अपने गुरा तो अपने गुरा, अपने गुरा तो अपने गुरा अपने गुरा तो जी मैं अपने गुरा तो, अपने गुरा तो अपने गुरा तो, अपने गुरा तो।
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ ਜਿਨੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਮਾ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਮਾ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ प्यारी जी जामा बलिहार गुरां तो मेरे प्यारे जामा बलिहार गुरां तो जामा बलिहार बलिहारी गुर अपने दरबारी सतवार जन मानस ते देवत कीए करत न लागी वार ये सो चंदा उगवै सूरज चढ़े हजार इते चानण हुंदियां गुर बिन घोर अंधार गुरु प्यारी गुरु सवारी सतगुरां दी साजी ते नवाजी साध संगत ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो ये दिहाड़ा 400 साल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जिन्हां दी सारी गुरबाणी बरागमई है धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सो उन्हां दे पवित्र दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं विसाखी दे दिहाड़े नूं मुख रखदिआं होइआं महापुरख बाबा जगरूप सिंह जी जिन्हां ने उदम उपराला कीता संगतां ने सहयोग दिता ते सतगुरां दी किरपा दे नाल ये मिथिया होया दिन है जो अज आया है भागां वाला दिन है प्यारिओ सब तो पहला रचना नूं पवित्र करिए सारियां संगतां बुलाइए फतेह जी वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह और जिन्ना भी थोड़ा समा अपन मिलिया है अपन समय के दायरे दे विच रहना क्योंकि दास भी भेड़ा साहब गुरुद्वारा सहना जिथे सेवा मिली है विसाखी का दिहाड़ा 13 तरीक नूं अमृत संचार भी होना है बड़ियां दूरों दूरों संगतां आउंदियां ने क्योंकि तैयारियां विच रुझे हाँ ये भाई साहब जो बाबा जगरूप सिंह जी उन्हां दा प्रेम महापुरखां दा प्रेम है जिहड़ा खिच के लै संगतां दा प्रेम सो प्यारो जिहड़े ये दिन आपां मनाउने आ ना ये विच बड़ा यही लाहा हुंदा है जो सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच सतगुरु महाराज सानू
प्रवचन करते ने, महावचन करते ने, पवित्र बाणी, क्योंकि बाणी गुरु है। गुरु दे वचन सुनने ने असाने। गुरु की कहना है? बाणी गुरु, गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे। कौन कहता? गुरु कह रहे हैं, गुरबाणी कहती है कि सेवक जन माने। जिहड़ा कोई सेवक बन के वचन मानदा ना, सच जानो। सतगुरु महाराज कहते प्रतੱਖ गुरु के दर्शन होंदे ने, क्योंकि दर्शन भावना ते ने। कियां दा शब्द ते प्रकाश ते निशाना हुंदा, प्रकाश दे दर्शन हो जांदे ने। बाणी जदों असीं पढ़दे हां ना, साडे अंदर प्रकाश हो जाता है। शब्द गुरु सुरत तन चेला, शब्द दा ते सुरत दा मेल हो जाता, उत्थे गुरु दा ते चेले दा मेल हो जाता है। जिहो जी कोई भावना लेके आउंदा सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह, क्योंकि जिन्हां ने गुरु दे शरीर दा ध्यान धरिया, उन्हां नूं उस तरह दे दर्शन हो जाते ने। आखो सतनाम। प्रगट गुरां दी देह है ना धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। ओही जोत गुरु नानक साहिब दी 10 पातशाह दे राही विचरदी हुई, जिहदे विच भगतां दी बाणी है, भगतां दी प्रवचन ने, सिखां दी बाणी है, संतां दी बाणी है। सो प्यारिओ, ओही जोत 11वें गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच आके विराजमान होगी। आखो सतनाम। जदों भी असीं बाणी पढ़दे हां जां सुणदे हां ना, उदों प्रतੱਖ गुरु दे दर्शन होंदे ने। कबीर भगत जी कहंदे, राम सिमर पछताहेगा मन। मना तू राम नू सिमरिया कर, परमात्मा नू याद करया कर, नहीं तू पछतावेगा। एक दिन तैनूं बड़ा पछताउणा पै जाना। मारू राग दे विच कहंदे ने, हुण ही वेला है परमात्मा दा सिमरन करन दा, नहीं तां समां बेहा ये एवें ही बेअर्थ जा रहा। विकारां विच फसी हुई तेरी कमजोर जन, धन पदार्थां दा लोभ कर रही है दिन रात, पर तू थोड़ी दिनां दे विच सब कुछ छड्ड के इत्थों चलिया जावेगा। तो जिहड़ा भी संसार दे विच आउंदा उहने अवश्य जाना एक दिन। ये पापी जिहड़ा लोभ करत है आज काल उठ जाएगा। इत्थे महाराज ने रहाओ, महाराज कहते रुको माड़ा जा समझो चंगी तरह ये की कहती है बाणी। मूर्ख बंदा लालच दे विच लग के जन्म गवा के, माया पिछे लग के जन्म नूं व्यर्था गवा के तुर जांदा है। ये समा जिहड़ा बड़ा अमोलक समा, सतगुरु महाराज कहते जे समा लंघ गया दुबारे 84 की गेड़ दे विच फेर आ जाना। आखो सतनाम। तो महाराज कहते तैनू फिर मुड़ के नहीं पता लगना। आ मानस जन्म दे विच तैनू सोझी आउणी सी, कुछ तू अपनी पछाण कर सकनी सी, नहीं होर किसी जन्म दे विच तैथों पछाण नहीं आउणी। वारी वारी फिरेगा 84 भोग दा, वाहिगुरू लगना नहीं पता तैनू तेरे रोग दा। बार बार फिरेगा 84 भोग दा, लगना नहीं बैठ तैनू तेरे रोग दा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰੇਗਾ 84 ਭੋਗ ਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰੇਗਾ 84 ਭੋਗ ਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਫਿਰੇਗਾ 84 ਭੋਗ ਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰੇਗਾ 84 ਭੋਗ ਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੋਗ ਦਾ। ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਪਲਾਏਗਾ। ਧਨ ਜੋਵਨ ਕਾ ਗਰਭ ਨ ਕੀਜੇ, ਕਾਲਬ ਚੋਂ ਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਲਾਲਚ ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਮ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਚ ਐਸਾ ਭਰਮ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਬਨ ਦਾ ਧਨ ਦਾ ਗਰਭ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਗਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਸਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਤਰੀਕ ਨਾ ਵਾਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਸਾਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਜੰਮੀ ਜਾਣਾ ਬਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਭੋਗਾਂ ਬਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਸੀਂ ਰੋਏ ਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਟ ਕੇ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ।
ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ ਇਹ? ਰੋਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਜੋਬਨ ਦਾ ਗਰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆਏ। ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਵੀ ਕਮਾਲ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ, ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਸਭ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਤਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਟੁੱਟੀ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਐਸੀ ਠੇਸ ਵੱਜੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਰੋਇਆ। ਰੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਤਾ, ਤਾਈਓ ਰੋਏ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੌਖੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਭੇਟ ਤਰੀਐ, ਜਿਸ ਭੇਟ ਤਰੀਐ, ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਦਗੀ। ਜਿਸ ਭੇਟ ਤਰੀਐ, ਜਿਸ ਭੇਟ ਤਰੀਐ, निशानी सादगी। जिस भेटत तरिया, एहो निशानी सादगी। जिस भेटत तरिया, एहो है निशानी प्यार की। भेटत तरिया, एहो है निशानी प्यार की। दर्शन करके बंदा निहाल हो जाता है। प्यारिओ हुण सानू ये भी नहीं पता। देखो जिन्ना चर साडा उहदे मिलिया होया नाल मेल नहीं हुंदा, उन्ना चिर नहीं कि गुरु ने मिलिया जांदा। हुण पहली गल तां सानू ये नहीं पता भी असीं हाँ कौन। हुण जे किसी नूं पुछीए भी तू कौन है, वो कहना मैं फलाना से है। प्यारे ये नहीं। हुण इत्थे किसी नूं पुछीए भी तू कौन आ भाई, कहना मैं फलाना सिंह आ, फलाना मेरा पिंड है। महाराज कहने ये नहीं, ये तो पता नहीं किन्ने क आए ते किन्ने क गए। हुण ये भी नहीं पता भी जाना कित्थे है। ये जिंदगी का सफर चल रहा। जदों बच्चा आया रोए तो दो सफर चले, एक शरीर का, दूसरा सफर मन का। दो सफर चलते हैं साडे जीवन दे। आरजू मुताबिक लिखे श्वासा मुताबिक शरीर की आरजू घटती जाती है। लिखे हुए श्वासा मुताबिक के मन ने शरीर तो छुट जाना एक दिन। तो जिहो जा जीव कर्म बीजदा, ये शरीर छुट गया, यदी स्वाह बन जानी है, अगे कर्म उथों ही चल पैने ने। ये तो हुण जदों गुरु नाल जुड़दा ना बंदा, किसी महापुरखां नाल जुड़दा, खंडे बाटे का अमृत छक लिया, बाणी दे नाल जुड़ गया, बाणी पढ़न लग गया, रोज उठ के नितनेम करदा, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के विच बैठ के बाणी सरवण करदा। ते एक दिन सतगुरु महाराज खुश होकर समझा देंदे ने भी तू कौन है। जो असीं पढ़ते हैं मन की खेड़ है ना, साडे विच एक मानी है जिहड़ा शरीर नूं भजा रहा, शांति भी मन दे रहा ते तड़पा भी मानी रहा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। फिर मन ही निकलदा विचों। हुण सतगुरु महाराज बाणी दे विच जदों समझाउंदे ने मन
ਮਨਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚੀ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮਹਾਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਪਿਆਰੋ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਨ ਲੈ ਕਰਦਾ। ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਰੁਪਈਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੋਈ ਸੁਖੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਜੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੋਂਦੀ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ
ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਮੇਰੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ। ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਮਨਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਲਿਵ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਾਇਆ ਮਾਇਆ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਅਸਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਿਆ ਕਰ ਖੋਜ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਹ ਕੀ ਹੈ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੇ ਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁਪਤ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰੇ ਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵਸ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਖਲਿਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾਤਾ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਰਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਰਸ ਭੋਗਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੋ ਇਹ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਜੇ ਕੌੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਦੇ ਸੁੱਕ ਦਿੰਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਕਿ ਕੌੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਰ ਹੈ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਵਸਤ ਨਾ
ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਮੂਰੇ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਗਈ ਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਓ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰ ਦਿਓ। ਆਖੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀਵ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਧਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ? ਕੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਬਸ ਬਚਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਣੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। 100 ਸਾਖੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਭਿੱਖ ਵਚਨ ਨਾਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜੇ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲਸ਼ਕਰ, ਇੰਨੇ ਘੋੜੇ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਲਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਫਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਛੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਨੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਤਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ ਇਹ। ਕਲਯੁੱਗ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਨਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂਦਾ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਹਿਣੇ ਭਿੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡਾ? ਜਾਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ, ਸੋ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ। 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪੋ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮਨ ਵੀ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਸ਼ੀਸ਼ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਨ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਬਚਨ ਬਹੁਤੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਰੱਖੋ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ
ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿੱਥੇ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ ਹਰ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਾ। ਸੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਧੂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਓ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।